शादं स गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां स गणललितां श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्कुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय तले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्ते। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदम 15 अध्याയം ശ്ലോകം 8. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഇന്നലെ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യേമാം ഗാഥാം പാണ്ഡവേയ പുരാവിദ ഉപഗായന്തി. തസ്യേമാം ഗാഥാം പാണ്ഡവേയ പുരാവിദ ഉപഗായന്തി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യേമാം ഗാഥാം പാണ്ഡവേയ പുരാവിദ ഉപഗായന്തി.
तस्य तस्मां गादां पाण्डवेय तस्येमां गादां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति हरे कृष्ण प्रभुजी ചൊല്ലാം പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓരോ ശ്ലോകം ചില ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് 16 ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്നലെ എടുക്കാം. മാതൃശാന്തി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्येमां गाधां पाण्डवेय पुरा विन्द उपगायन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्येमां गादां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. वत्सला शाजी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्येमां गादां पाण्डवेय पुराविदा उपगायन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्येमां गाधां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु. पंकजाक्षी माताजी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तस्येमां गाधां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. रमणी माताजी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्येमां गाधां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരീക്ഷിത് രാജാവേ, പുരാണങ്ങളിലെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിൽ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഗയൻ രാജാവിനെ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാൽ ശ്ലാഘിക്കുകയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക. ശ്രേഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ ആധുനിക ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇന്ന് ലോകം ഭരിക്കുന്നവർ ഗയൻ, യുധിഷ്ഠിരൻ, പൃഥു മുതലായ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും അതനുസരിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും. ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും ധാർമ്മികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഉയർച്ചയ്ക്കായി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭരണകർത്താക്കൾ അവരുടെ മേൽ കനത്ത നികുതി ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ ഇതിന് ശുപാർശയില്ല. പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗയം നൃപക്ക പ്രതിയാദി കർമ്മവീർ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മ ഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സദസപ്തി സദാം സൽസേവകോ അന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഗയം നൃപക്ക പ്രതിയാദി കർമ്മവീർ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മ ഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സദസസ്പതി സദാം സൽസേവകോ അന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण प्रभु जी।
ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗയം നൃപാകാ പ്രതിയാദി കർമ്മഭിർ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സദസസ്പതി സദാം സൽസേവകോ അന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗയം നൃപാക പ്രതിയാദി കർമ്മഭിർ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സത്സത്പതി സദാ സത്സേവകോ അന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനോട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗയം നൃപക പ്രതിയാദി കർമ്മഭിർ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സദസത്തി സദാം തൽസേവക അന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗയം നൃപക പ്രതിയാദി കർമ്മഭേർ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സദസത്പതി സദാം സത്സേവകോന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഖയം നൃപഃ പ്രദയാതി കർമ്മഭേ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സദസത്പതി സദാം സൽസേവകോന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. ഗയം നൃപാകാ പ്രതിയാദി കർമ്മഭേർ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സദസസ്പതി സദാം സൽസേവകോന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗയം നൃപാക പ്രതിയാദി കർമ്മഭിർ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സദസസ്പതി സദാം സൽസേവകോ അന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗയം നൃപക പ്രതിയാദി കർമ്മഭിർ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സദസസ്പതി സദാം സൽസേവകോന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗയം നൃപക പ്രതിയാദി കർമ്മഭിർ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സദസസ്പതി സദാം തത്സേവകോന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗയം നൃപാക പ്രതിയാദി കർമ്മഭിർ യജ്വാഭിമാനി ബഹുവിധർമ്മഗോപ്ത സമാഗത ശ്രീ സദസത്പതി സദാ സത്സേവകോന്യോ ഭഗവത് കലാമൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാം. മഹാരാജനായ ഗയൻ പതിവായി എല്ലാത്തരം വൈദികാചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുമായിരുന്നു. ഉന്നത ബുദ്ധിമാനായിരുന്ന അദ്ദേഹം വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ അതിവിദഗ്ധനായിരുന്നു. എല്ലാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളും പിന്തുടർന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞവനായിരുന്നു. മാന്യ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നേതൃസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാർക്ക് സേവകനുമാർ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞ സമഗ്ര വിസ്തരണമായിരുന്നു ഗയൻ. അതിനാൽ ബൃഹത്തായ വൈദികാചാര ചടങ്ങുകളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായി ആരാണുള്ളത്? 10ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമപ്യഷിഞ്ചൻ പരയാമുദാസതി സത്യശിശോ ദശ കന്യാസരിദ്ഭിഃ യസ്യ പ്രജാനാം ദുദുഹേതരാശിഷോ നിരാശിഷോ ഗുണവത്സസ്നുതോദ. യമപ്യഷിഞ്ചൻ പരയാമുദാസതി സത്യശിശോ ദശ കന്യാസരിദ്ഭിഃ യസ്യ പ്രജാനാം ദുദുഹോദരാ ആശിഷോ നിരാശിഷോ ഗുണവത്സസ്നുതോദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം. വത്സലാഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമവൃഷിഞ്ജൻ പരയാമുദാസതീം സത്യശിശോ ദക്ഷകന്യാസരിദ്ഭിഃ യസ്യ പ്രജാനാം ദുദുഹേ തരശിഷോ നിരാശിഷോ ഗുണവത്സസ്നുതോധ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമഭ്യഷിഞ്ചൻ പരയാമുദാസതി സത്യശിശോ ദക്ഷകന്യാസരിദ്ഭിഃ യസ്യ പ്രജാനാം ദുദുഹേതരാശിഷോ നിരാശിഷോ ഗുണവത്സസ്നുതോധ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമഭ്യഷിഞ്ചൻ പരയാമുദാസതീഃ സത്യശിശോ ദക്ഷകന്യാസരിദ്ഭിഃ യസ്യ പ്രജാനാം ദുദുഹേതരാശിഷോ നിരാശിഷോ ഗുണവത്സസ്നുതോധാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമഭ്യഷിഞ്ചൻ പരയാമുദാസതീഃ സത്യശിശോ ദക്ഷകന്യാസരിദ്ഭിഃ യസ്യ പ്രജാനാം ദുദുഹേധരാശിഷോ നിരാശിഷോ ഗുണവത്സസ്നുതോധാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമഭ്യഷിഞ്ചർ പരയാമുദാസതിഃ സത്യശിശോ ദക്ഷകന്യാസരിദ്ഭിഃ യസ്യ പ്രജാനാം ദുദുഹേധരാശിഷോ നിരാശിഷോ ഗുണവത്സസ്നുതോധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമഭ്യഷിജ്ജൻ പരയാമുദാസതി സത്യശിശോ ദക്ഷകന്യാസരിദ്ഭിഃ യസ്യ പ്രജാനാം ദുദുഹേതരാശിഷോ നിരാശിഷോ ഗുണവത്സസ്നുതോധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് ഉണ്ടായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമഭൃഷിഞ്ചൻ പരയാമുദാസതീഃ സത്യശിശോ ദക്ഷകന്യാസരിദ്ഭിഃ യസ്യ പ്രജാനാം ദുദുഹേതരാശിഷോ നിരാശിഷോ ഗുണവത്സസ്നുതോധാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമഭ്യഷിഞ്ചൻ പരയാമുദാസതീഃ സത്യശിശോ ദക്ഷകന്യാസരിദ്ഭിഃ യസ്യ പ്രജാനാം ദുദുഹേതരാശിഷോ നിരാശിഷോ ഗുണവത്സസ്നുതോധാഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥം
ദശമഹാരാജാവിന്റെ പതിവ്രതകളും വിശ്വസ്തകളുമായ ശ്രദ്ധ, മൈത്രി, ദയ മുതലായ പുത്രിമാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഗയൻ മഹാരാജാവിന് പവിത്ര ജലത്തിലെ സ്നാനം പോലെ ഫലപ്രദമായി. തീർച്ചയായും അവരെല്ലാം ഗയൻ മഹാരാജാവിൽ വളരെ സംപ്രീതരായി. ഗോമാതാവിന്റെ മൂർത്തരൂപം പൂണ്ടുവന്ന ഭൂമിദേവി ഗയൻ മഹാരാജാവിന്റെ സദ്ഗുണങ്ങൾ കണ്ട് കിടാവിനെ കാണുമ്പോൾ അകിടി ചുരത്തുന്ന പശുവിനെ പോലെ സമൃദ്ധമായി പാൽ ചുരത്തി. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഗയൻ മഹാരാജാവിന് ഭൂമിയിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും നേടിയെടുക്കുവാനും അവ നൽകി ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാനും സാധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗയൻ മഹാരാജാവ് ഭരണം നിർവഹിച്ച ഭൂമിയെ ഒരു പശുവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭരണനിർവഹണത്തിൽ രാജാവ് പുലർത്തിയ ഗുണഗണങ്ങളെ പശുവിന്റെ കിടാവിനോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പശു അതിന്റെ കിടാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സമൃദ്ധമായി പാൽ ചുരത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്റെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഗയൻ മഹാരാജാവിന് കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭൂമി അവന്റെ ഇച്ഛകളെല്ലാം സഫലമാക്കി. ദക്ഷന്റെ വിശ്വസ്തകളായ പുത്രിമാരുടെ അനുഗ്രഹ ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിനാൽ ഗയന് ജനങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കുക സാധ്യമായിരുന്നു. അധികൃതരാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു രാജാവിനും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൃപ്തികരമായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാനാവില്ല. ഭരണാധികാരിയുടെ സദ്ഗുണങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ളവരും യോഗ്യതകൾ തികഞ്ഞവരുമായി തീരും. പ്രഭുപാദ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചന്ദാംസ്യ കാമസ്യ ഛയസ്യ കാമാൻ ദുദൂഹു രാജാ ബലീം നൃപഃ പ്രത്യഞ്ജിതായുധി ധർമ്മേണ വിപ്രാ യദാശിഷാം ഷഷ്ടാംശം പരേത്യാ. ചന്ദാംസ്യ കാമസ്യ ഛയസ്യ കാമാൻ ദുദൂഹു രാജാ ബലീം നൃപഃ പ്രത്യഞ്ജിതായുധി ധർമ്മേണ വിപ്രാ യദാശിഷം ഷഷ്ടമംശം പരേത്യാ. പ്രഥമ ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ് കി. ഗയൻ മഹാരാജാവ് വ്യക്തിപരമായി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും വൈദികമായ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം സഫലമാക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊക്കെ രാജാക്കന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നോ ആ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെയും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ വളരെ സംതൃപ്തരാവുകയും അവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപഹാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാരമായ ദാനശീലത്തിൽ വളരെ സംതൃപ്തനായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ അവരുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ 1/6 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി നൽകി. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അഥവാ ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ രാജ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗയൻ മഹാരാജാവിന് ചിലപ്പോൾ തന്റെ കീഴ് രാജാക്കന്മാരോട് പോരാടേണ്ടിയിരുന്നു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അടരാടുന്നതെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന സാമന്ത രാജാക്കന്മാർ അതിൽ അതൃപ്തരായിരുന്നില്ല. തൽഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലധികാരം അംഗീകരിച്ച് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് നാനാതരം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. അതുപോലെ വൈദികാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ബ്രാഹ്മണരും രാജാവിൽ വളരെ സംപ്രീതമാവുകയും തങ്ങളുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ 1/6 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി നൽകാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഗയൻ മഹാരാജാവിന്റെ ഉത്തമമായ ഭരണ നിമിത്തം ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തരായി. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഗയൻ രാജാവ് തന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്ഷത്രിയരെയും ദാനശീലം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു. കരുണാർദ്രമായ വാക്കുകളാലും സ്നേഹനിർഭരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളാലും വൈശ്യരെയും അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. യജ്ഞങ്ങളിൽ നൽകപ്പെട്ട സമൃദ്ധ ഭക്ഷണവും ദാനങ്ങളും ശൂദ്രരെയും സംതൃപ്തരാക്കി. ഈ രീതിയിൽ ഗയൻ മഹാരാജാവ് സകല പൗരന്മാർക്കും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും പകർന്നു. ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസികളും ആദരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ സേവിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് തങ്ങളുടെ പുണ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4:34 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ. ഒരുവൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വിനീതനായി സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാദ്വരേ ഭഗവാനദ്വരാത്മാ
മഗോനിമത്യത്യുരു സോമപീതേ ശ്രദ്ധാവിശുദ്ധാചലഭക്തിയോഗ സമർപ്പിതേ ച ഫലമാജഹാര യസ്യാദ്വരേ ഭഗവാനദ്വരാത്മാ മഗോനിമാത്യുത്യുരു സോമപീതേ ശ്രദ്ധാവിശുദ്ധാചലഭക്തിയോഗ സമർപ്പിതേ ച ഫലമാജഹാര. വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥം ഗയൻ മഹാരാജാവിന്റെ യജ്ഞങ്ങളിൽ ലഹരിപാനീയമായ സോമ ധാരാളമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. സ്വർഗാധിപതിയായ ദേവേന്ദ്രൻ പതിവായി യജ്ഞങ്ങൾക്കെത്തി അമിതമായി സോമപാനം ചെയ്ത് ഉന്മത്തനാകുമായിരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവും അഥവാ യജ്ഞപുരുഷനും യജ്ഞശാലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനായി പരിശുദ്ധവും അടിയുറച്ചതുമായ ഭക്തിയോടെ അർപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക ഗയൻ മഹാരാജാവ് അത്രയേറെ പരിപൂർണനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്വർഗാധിപതി ദേവേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സംതൃപ്തനാക്കി. വിഷ്ണു ഭഗവാനും യജ്ഞാർപ്പണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ യജ്ഞവേദികളിൽ നേരിട്ട് ഗയൻ മഹാരാജാവിനെ അവയൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ദേവന്മാരുടെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യത് പ്രീണനാദ് ബർഹിഷി ദേവദിവ്യം മനുഷ്യവീരുതൃണമാവിരിഞ്ചാത് പ്രിയേത സദ്യ സഹ വിശ്വജീവഃ പ്രീതസ്വയം പ്രീതിമകാത്യയസ്യ യത് പ്രീണനാദ് ബർഹിഷി ദേവദിവ്യം മനുഷ്യവീരുതൃണമാവിരിഞ്ചാത് പ്രിയേത സദ്യ സഹ വിശ്വജീവഃ പ്രീതസ്വയം പ്രീതിമകാത്യയസ്യ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് മുതലുള്ള ദേവന്മാരും മനുഷ്യജീവികളും ദേവന്മാരും മനുഷ്യജീവികളും പക്ഷിമൃഗാദികളും തേനീച്ചകളും വൃക്ഷലതാദികളും പുല്ലുകളും മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സംതൃപ്തരാകും. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവും സ്വാഭാവികമായും പൂർണ്ണ സന്തുഷ്ടനുമാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഗയൻ മഹാരാജാവിന്റെ യജ്ഞശാലയിൽ വന്നു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ജീവസത്തകളെയും ഒരു വേർതിരിവുമില്ലാതെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ജലമൊഴിച്ചാൽ എല്ലാ വേരുകൾക്കും ശിഖരങ്ങൾക്കും ചില്ലകൾക്കും പുഷ്പങ്ങൾക്കും ഇലകൾക്കും ജലം ലഭിക്കും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സ്വയം സംതൃപ്തനാണെങ്കിലും ഗയൻ മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്ന ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജ്ഞശാലയിലെത്തി പറഞ്ഞു, ഞാൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായി. ഗയൻ മഹാരാജാവിനോട് ആരെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും? 14-15 ശ്ലോകങ്ങള്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഗയാത് ഗയന്ത്യാം ചിത്രരഥ സുഖതിരിവരോധന ഇതി ത്രയഃ ബഭൂവിഞ്ചിത്രരഥാ ദുർനായാം സമ്രാടജനിഷ്ഠ തദ ഉത്കലായാമരീചിർമരീചേർ ബിന്ദുമത്യാം ബിന്ദുമാനുദപത്യത തസ്മാത്സരഗായാം മധുർനാമാഭവൻ മധു സുമനസി വീരവ്രതസ്തദോ ഗോചായാം മന്ദു പ്രമന്ദു ജജ്ഞാദേ മന്ദോ സത്യായാം ഭൗവനസ്തദോ ദൂഷണായാം തുഷ്ടാജനിഷ്ഠ തുഷ്ടുർവിരോചനായാം വിരചോ വിരജസ്യ ശതജിത് പ്രവരം പുത്രശതം കന്യാ ച വിഷൂച്യാം കിലജാതം ഗയാത് ഗയന്ത്യാം ചിത്രരഥ സുഗതിരിവരോധന ഇതി ത്രയഃ പുത്രാ ബഭൂൻ ചിത്രരഥാ ദുർനയാം സമ്രാട ജനിഷ്ഠ തത ഉത്കലായാം മരീചിർമരീചേർ ബിന്ദുമത്യാം ബിന്ദുമാനുദപത്യത തസ്മാത്സരഗായാം മധുർനാമ ഭവൻ മധോ സുമനസി വീരവ്രതസ്തദോ
ോചായാം മന്ദു പ്രമന്ദു ജജ്ഞാദേ മന്ദുഃ സത്യായാം ഭൗവനസ്തദോ ദൂഷണായാം തുഷ്ടാജനിഷ്ഠ തുഷ്ടുർവിരോചനായാം വിരജോ വിരജസ്യ ശതജിത് പ്രവരം പുത്രശതം കന്യാച വിഷൂച്യാം കില ജാതം. കെ.എൻ. മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ഗായന്തിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചിത്രരഥൻ, സുഗതി, അവരോധനൻ എന്നിങ്ങനെ 3 പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു. ചിത്രരഥൻ അവന്റെ പത്നി ഊർണയുടെ ഗർഭത്തിൽ സമ്രാട്ട് എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. ഉത്കലയായിരുന്നു സമ്രാട്ടിന്റെ ഭാര്യ. അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സമ്രാട്ട് മരീചി എന്നൊരു പുത്രനെ ജനിപ്പിച്ചു. മരീചിയെ അവന്റെ പത്നി ബിന്ദുമതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ബിന്ദു എന്ന് നാമമുള്ള പുത്രന് ജന്മം നൽകി. ബിന്ദു അവന്റെ പത്നി സരകായിൽ മധു എന്ന പുത്രന് ജന്മം നൽകി. മധു അവന്റെ ഭാര്യ സുമാനയിൽ വീരവ്രതൻ എന്ന പുത്രന് ജന്മം നൽകി. വീരവ്രതൻ അവന്റെ ഭാര്യ ഭോജയിൽ മന്ദു, പ്രമന്ദു എന്ന് പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു. മന്ദുവിന്റെ പത്നി സത്യ ഭൗവനെയും ഭൗവനന്റെ പത്നി ദൂഷണ ത്വഷ്ടാൻ എന്ന പുത്രനെയും പ്രസവിച്ചു. ത്വഷ്ടാനൻ അവന്റെ പത്നി വിരോചനയിൽ വിരജൻ എന്ന പുത്രനുണ്ടായി. വിഷൂജിയായിരുന്നു വിരജന്റെ പത്നി. അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വിരജന് 100 പുത്രന്മാരും 1 പുത്രിയും ഉണ്ടായി. ഈ പുത്രന്മാരിൽ ശതജിത്ത് എന്ന പുത്രനായിരുന്നു പ്രബലൻ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രായം ശ്ലോകഃ പ്രിയവ്രതം വംശമിമം വിരജശരമോദ്ഭവഃ അകരോധതുല്യം കീർത്യാ വിഷ്ണുസുരഗണം യഥാ. തത്രായം ശ്ലോകഃ പ്രിയവ്രതം വംശമിമം വിരജശരമോദ്ഭവഃ അകരോധത്യലം കീർത്യാ വിഷ്ണുസുരഗണം യഥാ. വിരജൻ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പ്രശസ്തമായ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. വിരജൻ രാജാവിന്റെ ഉയർന്ന യോഗ്യതകളും വ്യാപകമായ പ്രശസ്തിയും നിമിത്തം അദ്ദേഹം പ്രിയവ്രത കുലത്തിന്റെ ആഭരണമായി തീർന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ ദേവന്മാരെ അലങ്കരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂമരം അതിന്റെ സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങളാൽ പ്രശസ്തമാകും. അതുപോലെ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ പ്രശസ്തനായൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരു വനത്തിലെ പരിമളം പരത്തുന്ന പൂമരത്തോട് ഉപമിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ മൂലം മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും ചരിത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാകാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണൻ യദുകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തതുമൂലം യദുകുലവും യാദവരും എന്നും യശസ്വികളായിരുന്നു. വിരജൻ രാജാവ് പ്രത്യക്ഷനായത് മൂലം പ്രിയവ്രത രാജാവിന്റെ കുടുംബം എക്കാലത്തും പ്രശസ്തമായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5ാം സ്കന്ധം 15ാം അധ്യായം പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിൻ പിൻഗാമികളുടെ മഹത്വങ്ങൾ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ
ചില പ്രഭുപാദ ജൈവ പരാജ് ജൈവ പ്രേമാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ആ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പിൻഗാമികളുടെ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ വിവരിച്ചത് അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവിൽ നിന്നും തുടങ്ങുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി, ജനിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് വരുന്ന ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് സുമതി അല്ലെ, സുമതിയെ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയുണ്ടായി എന്ന്. പിന്നീട് ആ സുമതിയുടെ പുത്രൻ ദേവദാജിത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് അവരുടെ പുത്രനെ കുറിച്ചും അവരുടെ അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നത് ഗയനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഗയനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. 9 മുതലുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഗയൻ എന്ന മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരീക്ഷിത് രാജാവെ, പുരാണങ്ങളിലെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഗയൻ രാജാവിനെ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാൽ ശ്ലാഘിക്കുകയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോ പണ്ഡിതന്മാരും മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ഗയൻ മഹാരാജാവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഭരണങ്ങൾ അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുക, എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ക്ഷേമകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഗയൻ മഹാരാജാവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരയിൽ ചിലരൊക്കെ എന്താണ് വളരെ പ്രശസ്തരായിരുന്നു എന്ന് പറയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അല്ലെ എന്താ പറയാ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേരിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായിട്ടും ഗയനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. നക്തനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ദ്രുതിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഗയൻ എന്നുള്ള ആ കുട്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗിക അവതാരമായിരുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാനോടുള്ള നിസ്സീമമായ ഭക്തി നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് മഹാപുരുഷൻ എന്നുള്ള നാമവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ്. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ഷേമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാവുന്നതാണ്, മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് അവരുടെ ഭരണങ്ങളിൽ. ാണ് ഗയൻ, യുധിഷ്ഠിരൻ, പൃഥുമഹാരാജാവ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഗയം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിദേവി വളരെ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പശു അതിന്റെ പശുക്കുട്ടി പാൽ കുടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അത് പാൽ ചുരത്തുന്നത് പോലെ വളരെ സന്തോഷവതിയായി എല്ലാ ധാന്യവും മറ്റുള്ള എല്ലാ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പൃഥു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച്, പൃഥുവിന്റെ മുന്നേ ആരായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത്? വേനൻ അല്ലെ. വേനൻ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി കത്തി നശിക്കുകയുണ്ടായി. ഭൂമി ഉണങ്ങി വരടുകയും ഒന്നും ധാന്യങ്ങളും അല്ലെ, പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. വെള്ളം പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഇതാണ് വേനൻ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരെയും ദ്രോഹിക്കുക, എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ള അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരിക്കലും ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള യാതൊരു സാഹചര്യങ്ങളും, ആരെങ്കിലും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ബ്രാഹ്മണർ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു വേനൻ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ പറയാ, പ്രകൃതി പോലും അങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരെ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി പോലും കോപിക്കുന്നവരെ, ഭൂമി ദേവി പോലും അല്ലെ ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. ഭൂമി ദേവി എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എത്രയോ അധർമ്മികൾ അല്ലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയെ
കിളച്ചു മറിക്കുന്നു, അല്ലെ, കുഴിക്കുന്നു, എത്രയോ എത്രയോ വലിയ വലിയ തുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പലതരത്തിലും ഭൂമിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുറെ എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കത്തിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അത് കുഴിച്ചിടുന്നു, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഭൂമിയെ, അല്ലെ, പലതരത്തിലും എന്നാലും ഭൂമി അതൊക്കെ സഹിക്കും, അല്ലെ. ഇപ്പോ ഈ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആ ഭരണാധികാരികളുടെ ഭരണങ്ങള് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭൂമി ദേവി പോലും സഹിക്കാതാവും, ഒന്നും തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. അവസാനമാണ് ആ വേണൻ എന്തായിരുന്നു, എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണരെ കൂടി ആ വേണനെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ മഹാരാജാവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ആയിരിക്കും മുഴുവനായിട്ടും എന്ന് പറയും. അതിന്റെ അവസാനം, കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എന്താണ്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ കൽക്കിയായിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തില് എല്ലാവരും അധർമ്മികളായിട്ട് തീരും, എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും എല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ട് കൽക്കിയായിട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കി. അതിന്റെ മുന്നേ ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഭരണം നിർവഹിക്കുമെന്നാണ് പലതരത്തിലും പ്രകൃതി അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു, അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു, ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെ, പല സുനാമി ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെ പലതും, കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാകുന്നു, അല്ലെ. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ്, കുറച്ചൊക്കെ ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉള്ളതും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാലും വേറെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണാം, അവിടെ ഇടയ്ക്കിടെ ഭൂകമ്പങ്ങള്, മറ്റുള്ള പ്രളയം, അല്ലെ, പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ധാരാളം ആൾനാശവും സ്വത്ത് നാശവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അവരത്രയും അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇതേ അധർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവര് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളും മറ്റൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എങ്കിലും പലപ്പോഴും ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഗയനെയും യുധിഷ്ഠിനെയും പൃഥുമഹാരാജാവിനെയും പോലുള്ള അവരുടെ ഭരണങ്ങളൊക്കെ മാതൃകയാക്കണം ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളും ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ. ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതിനും അതനുസരിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും. ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും ധാർമ്മികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയമായ ഉയർച്ചയ്ക്കായി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭരണകർത്താക്കൾ അവരുടെ മേൽ കനത്ത നികുതി ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കും. വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ശുപാർശയില്ലാതെ. പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ മേൽ അമിതമായിട്ടുള്ള നികുതി അടിച്ചമർത്തുന്നു, അവരെ അമിത ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ജനങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നികുതികൾ, അല്ലെ, എന്ത് കാര്യങ്ങളായ, അല്ലെ, ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നികുതി ഉണ്ട്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ പഴയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു നികുതി പിടിച്ചിരുന്നത്? ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നികുതി ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കോ, ഇതൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിമാരും അവരൊക്കെ അവർക്ക് ദൂർത്തടിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അത്രയും എന്താ പറയാ, ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം എടുത്തിട്ട് അവര് ലക്ഷക്കണക്കിന് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കും, ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദേശയാത്രകൾ ചെയ്യും, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ദൂർത്ത് അടിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം. അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല രാജാക്കന്മാരൊക്കെ. സത്യസന്ധരായിരുന്നു അവര്. രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് സത്യസന്ധരും ധർമ്മിഷ്ഠരുമായിരുന്നു അവര്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ഷേമകാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ആ പരമ്പരയിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വിരജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്വഷ്ടാന്റെ പുത്രൻ വിരജനെയാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം മുഴുവൻ കുലത്തെയും മഹത്വവരിച്ചിരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ത്വഷ്ടാന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള വിരജൻ ഈ കുലത്തിന്റെ, ഈ പരമ്പരയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിരജന് പിന്നീട് 100 പുത്രന്മാരും പുത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ശതജിത്ത് എന്ന പുത്രൻ അതിപ്രശസ്തനായി തീർന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്.
ഇവിടെ പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്നു, അധികൃതരാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു രാജാവിനും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൃപ്തികരമായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ എന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ സദ്ഗുണങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ളവരും യോഗ്യതകൾ തികഞ്ഞുള്ളവരുമായിത്തീരും. സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി, ധർമ്മിഷ്ഠ ഭരണാധികാരികൾ എന്താണ്? ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളുമൊക്കെ സന്തോഷമുള്ളവരും സത്യസന്ധരും ധർമ്മിഷ്ഠരും. അല്ലെ? അധർമ്മികൾ ഭരിക്കുമ്പോഴെന്താണ്? ജനങ്ങളും അധർമ്മികളായിത്തീരും. എന്താണ്? അവർക്കും അറിയാം ഈ രാജാവ് എല്ലാറ്റിനെയും അധർമ്മത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള അധാർമിക പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെ? തീവ്രവാദികളും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്കൊക്കെ യഥേഷ്ടം സഹായമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. അല്ലെ? അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തുകളൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുക, ഇതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അധികാരികളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അല്ലെ? പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? ഭരണകൂടം തന്നെ അതിനൊക്കെ അനുമതി നൽകും. എങ്ങനെ ഭരിക്കണം എന്ന് പോലും തീരുമാനിക്കുന്നത് തീവ്രവാദികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെയാണ്. അപ്പോ ഈ ഗയൻ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം നല്ല ഭരണാധികാരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവര് ചെയ്യുന്ന പുണ്യമൊക്കെ അതിന്റെ പങ്ക്, ആരിലൊരു പങ്ക് രാജാവിന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഉദാരമായ ദാനശീലത്തിൽ വളർന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ 1/6 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഒന്നും പുണ്യം വേണ്ട, അല്ലെ? പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗിക വിസ്തരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ? എന്നാലും അവരൊക്കെ പുണ്യങ്ങള് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ? അവർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ച് നൽകാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? അവർക്ക് ഉള്ള പുണ്യത്തിന്റെ ഒരംശം രാജാവിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായ 1/6. ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഗോപികമാർ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിച്ച് ഗോപിഗീതം സമർപ്പിച്ച ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്തുതികൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഗോപികം ചേതികം ജന്മനാകുക. അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു തവകഥാമൃതം. ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകളാണ് നമ്മുടെ ജീവനം, നമ്മുടെ പ്രാണനം. അപ്പൊ ആ ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ അത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥന ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിന് പകരമായിട്ട് എന്റെ തരാനൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്തുതികൾ, ആ സ്തുതികൾ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഗയൻ മഹാരാജാവ് സകല പൗരന്മാർക്കും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും പകർന്നു. ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസികളും ആദരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ സേവിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് തങ്ങളുടെ പുണ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രാഹ്മണരെയും സന്യാസിമാരെയൊക്കെ ആദരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ നാരദ മുനിയുടെയൊക്കെ ആ ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായില്ലേ? നാരദ മുനി തന്നെ ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ ദാസിപുത്രനായിരുന്നു. അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭക്തി വേദാന്തികൾക്ക്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകി ചെയ്യുകയും അവരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നാരദ മുനിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ ധാരാളം ലീലകളിൽ കാണാം. മാധവേന്ദ്രപുരി അവസാന കാലങ്ങളിൽ വളരെ ശാരീരികമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഈശ്വരപുരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദം നൽകുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലായപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരപുരിയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി. അവസാനം മാധവേന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇതിനെ പകരമായിട്ട്, ഈ സേവനങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നൽകാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഗോപാലനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഗോപാലനോട് പറയാം,
നിനക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകാനായിട്ട്. അപ്പോ ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈശ്വരപുരി ഇത്രയും വലിയ ഭക്തനായി തീരാനും അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ദീക്ഷ നൽകാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവാകാൻ പോലും സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ കാരുണ്യം. മാധവേന്ദ്രപുരി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്റെ കയ്യിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ഗോപാലിനോട് പറയാം. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4:34 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ, ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വിനീതനായി സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരാളെന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. യസ്യ പ്രസാദ ഭഗവത് പ്രസാദ യസ്യ ആ പ്രസാദ നഗതിക്കുന്നു. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ശിലപ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ, ശിലപ്രഭുപാദരെ ഏറ്റവും പതീതരായിരിക്കുന്നവരോട് ഒരു കാരുണ്യം. ശിലപ്രഭുപാദർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സേവനം പോലും അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായതയും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ സേവനങ്ങൾ പോലും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ സേവനങ്ങൾ പോലും ഒരിക്കലും പാഴായി പോകില്ല. ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകും. പ്രഭുപാദരും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പ്രഭുപാദർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സേവനം പോലും പ്രഭുപാദരെ വളരെ നല്ലതായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും അതിനെ തക്കതായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം നൽകുകയും ചെയ്യും. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ, അദ്ദേഹം അത് പ്രഭുപാദർക്ക് ഡിക്റ്റഫോൺ, അത് എന്താ പറയാ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ റെക്കോർഡർ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ അതിനെ തിരിച്ചു പറയും. അതിനു മുന്നേ പ്രഭുപാദര് ഓരോ ബുക്സും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ പ്രസ്സിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ, അവരെ കൊണ്ട് അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവർക്ക് വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവരെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ. അതൊക്കെ എത്രയോ സമയം പ്രഭുപാദർക്ക് അവിടെ പ്രസ്സിൽ പോയിരുന്നിട്ട് സമയം പാഴാക്കേണ്ടതായിട്ട്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡിക്റ്റഫോൺ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ റെക്കോർഡർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രസ്സിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കേട്ടിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് എത്രയോ സമയം ലാഭിച്ചു കൊടുത്തു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോ അദ്ദേഹം ആ കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ട. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. ഗർഗമുനി, ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സഹോദരൻ, അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നേരിട്ട് പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് ചെറിയൊരു സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രഭുപാദന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നു, ഞാൻ തിരിച്ച് നിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഓ, ഇതൊന്നും വെറും പാഴ്വാക്കുകളല്ല. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് ആധ്യാത്മിക ഗുരു വന്നിരിക്കും, തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. പല ലീലകളിലും പലരും പറയുകയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദര് വന്നിരിക്കുന്നു, ഞാൻ പോകുന്നു, പ്രഭുപാദര് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രഭുപാദരെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ അവരെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളല്ല, അവരെ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളവരാണ്. അവരെവിടേക്കും പോകുന്നില്ല, അവരിവിടെ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ചർമ്മശിഷ്യർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ് അദ്ദേഹം ടെമ്പിൾ എടുത്ത് പ്രഭുപാദർ പോയതിന് എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ടെമ്പിൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. പ്രഭുപാദർ ഉള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ ശിലയൊക്കെ ഇട്ടെങ്കിലും കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവിടെ ക്ഷേത്രം പൂർത്തീകരിച്ചത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രഭുപാദരോട് അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, ഇനി എപ്പോഴാണ് അങ്ങ് ഇവിടേക്ക് വരിക? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴാണോ നിന്റെ ഈ ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരും. അപ്പോ ആ ഒരു ദിവസം പ്രഭുപാദർ അവിടെ വന്നിരുന്നു. ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി ഓർക്ക് മഹാരാജ് ഓർക്ക്.
എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അവിടെ പ്രഭുപാദരെ കാണാൻ അവർക്കൊന്നും സ്വാമി മഹാരാജിനെ പ്രഭുപാദരെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ മൂർത്തികളിലൊക്കെ സന്തോഷിച്ചു. പ്രഭുപാദരെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തറക്കല്ലിട്ടപ്പോൾ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. നീ ഇവിടെ കൃഷ്ണ ബലറാമിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം, അതുപോലെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ, അത് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്വയം വരുമെന്ന് പറയും. അപ്പോ ഗൗരിനിത്തായി, കൃഷ്ണ ബലറാം, അതൊരു രണ്ടുപേരെയും നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് ആ മൂർത്തികളെ ഉണ്ടാക്കിക്കണം. ഒരു ഓൾട്ടറിൽ എന്താണ്, നീ മൂർത്തികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പ്രഭുപാദര് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം 2 ഓൾട്ടറിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മൂർത്തികളൊക്കെ ഒരു ഓൾട്ടറിലേക്കുള്ള മൂർത്തികള് അവിടേക്ക് സ്വയം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥ ബലദേവ് സുദർശൻ. അപ്പോ അവിടെ ഭഗവാൻ സ്വയം വരും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ പ്രഭുപാദരെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ പുരിയിലെ വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊന്നും അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുമതിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജഗന്നാഥൻ അവിടെ വരുന്നു ഭുവനേശ്വർ. അപ്പൊ ആ ഭുവനേശ്വറിലെ പുരിയിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവരും. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ അവർ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരിക്കലും എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ എന്റെ ബുക്സുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും. ഇവിടെ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് മുതലുള്ള ദേവന്മാരും മനുഷ്യജീവികളും പക്ഷിമൃഗാദികളും തേനീച്ചകളും വൃക്ഷജാതികളും പുല്ലുകളും മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സംതൃപ്തരാകും. പരമദിവാത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവും സ്വാഭാവികമായും പൂർണ്ണ സന്തുഷ്ടനും. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഗയൻ രാജാവിന്റെ യജ്ഞശാലയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായിരുന്നു. ഭഗവാനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഗയന്റെ യജ്ഞശാലയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ സംതൃപ്തനാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും സംതൃപ്തരായി, ദേവന്മാരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സംതൃപ്തരാകും. അതിൽ പറയുന്നു, നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ, ഏതോ തരോർ മൂല നിഷേചന, ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യം ഇവിടെ വീണ്ടും പ്രഭുപാദർ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ജലം ഒഴിച്ചാൽ എല്ലാ വേരുകൾക്കും ശിഖരങ്ങൾക്കും ചില്ലകൾക്കും പുഷ്പങ്ങൾക്കും ഇലകൾക്കും ജലം ലഭിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാ ജീവസത്തകളും എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. അപ്പൊ ഇതിൽ അവസാനമായിട്ട്, ഈ പരമ്പരയിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വിരജൻ എന്ന രാജാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100 പുത്രന്മാരെയും ഒരു പുത്രിയെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതില് ഒരു പുത്രനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആ പുത്രന്റെ പേരാണ് ശതജിത്ത്. അതിപ്രശസ്തനായി തീരുകയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു, ഒരു കുടുംബത്തിലെ അല്ലെ ഒരാള് പ്രശസ്തനായി തീരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രശസ്തി ലഭിക്കും, അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അതിന് ഉപമകൾ പറയുന്ന, ഒരു പൂന്തോട്ടത്തില് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഷ്പമുണ്ട്, തന്നെ അതില് അതിന്റെ പരിമളം, അതിന്റെ മണം എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരാള് ഡിവോട്ടി ആയാൽ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ അച്ഛൻ അസുരനായിരുന്നു, ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല, ഭഗവാനോട് ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുമോ ചോദിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരാള് എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ 21 തലമുറയ്ക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. 7 തലമുറ പുറകിലേക്കും 14 തലമുറ മുന്നിലേക്കും വന്നു, അങ്ങനെ 24 തലമുറയ്ക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് നരസിംഹഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാള് ഭക്തനായാൽ തന്നെ അതിന്റെ പ്രയോജനം. ഇസ്കോണിലുള്ള ഒരു
സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം ആദ്യകാലത്തില് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തിലൊക്കെ എതിർപ്പായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവര് എന്തോ ഒരു കുടുംബ സംഗമം, എന്തോ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കാര്യവും കൂടി പറഞ്ഞു, കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഡിവോട്ടി ആയാല് ആ കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ആ ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പ്രഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പഴയ കാലങ്ങളിൽ എതിർത്തവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ലവണ്ണം ഭക്തി ചെയ്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഭക്തി ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, ഭക്തിയൊന്നും വിടേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്താണ്, അവർക്കൊന്നും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം അവർക്കൊക്കെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരാള് ഡിവോട്ടി ആയാൽ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിന് മുഴുവനായിട്ടും പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിയവ്രതമാരചാവിന്റെ പിൻഗാമികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതില് പലരും പ്രശസ്തരായി തീരുകയുണ്ടായി. ആ പരമ്പരയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അടുത്ത അധ്യായം ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ദ്വീപാണ് ജംബുദ്വീപ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് 16-ാമത്തെ അധ്യായം. ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇന്ന് വേറൊരു വിശേഷം കൂടി ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. നമുക്കറിയാം ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിയാണ് ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണ്. ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ജഗദീശ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലുള്ളതാണ് ജഗദീശ് പണ്ഡിറ്റ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുയായികളുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്, ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് ജഗദീശ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കപ്പോ ആചാര്യന്മാരോടും ജീവഗോസ്വാമിയോടും ജഗദീശ് പണ്ഡിതാചാര്യരോടും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കും ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവദയ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ജീവഗോസ്വാമിയെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി ചോദിച്ചു, ജീവദയ, നമ്മുടെ ജീവക്ക് എപ്പോഴാണ് ദയ ലഭിക്കുക എന്ന് ശിക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ